Coping with stress, coping strategies. Coping strategies means how to adapt with a stressful situation or stressful environment. How to overcome the difficulties or difficulties of a stressful environment. നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും? How to adapt with that particular situation? How to adapt with these difficulties? What are the major coping strategies? Every individual have various types of coping strategies. They have to cope with that particular stress with their own strategies apart from the following strategies. We have our own certain strategies are there. We can't explain it here in detail because every individuals have their own strategies. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടേതായ ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ആവുള്ളത്. Then we can positively and negatively cope up with the stress. Positively and negatively coping up with stress. The positive coping up strategies are given below. But before going to that, the positive strategies, there are certain negative strategies too. The negative strategies are that are the major and popular strategies because the people getting intoxicated with the help of alcohol, with the help of tobacco, marijuana, etc. Because they are not positively cope up with that situation, so they are negatively and effectively cope up with them. But such behaviors are injurious to health. All these are the health injurious behaviors. All these are the health risk behaviors. Because many people getting intoxicated and the causal factor behind it, they explained that I have tension. I have much more tension. I have some problems. So I can't tolerate with it. So to tolerate with, to adapt to that particular problem, they are negatively coping with that particular situation or particular problem. That negative coping up styles, all of these coping up styles are all of these coping strategies are injurious to health. All these are the health risk behaviors and it may lead to various types of diseases. Yes, of course, we know such type of practices. We know such practices among individuals. Most of them are popular, but some other types of strategies, the vast majority of people, the last majority of people following the positive strategies. These are the problem-focused coping and emotion-focused coping. Before going to the problem-focused and emotion-focused coping, we have to examine what are the strategies, coping strategies. What are the coping strategies? Okay, coping strategies means actions that people can people can take to master, tolerate, reduce or minimize the effects of stressor. Any activity, any actions which help to reduce the effect of stressor is considered as coping strategy. Any of the activities. These activities can be divided into two, positive and negative. Negative coping up strategies are common among individuals. Many of them adapt to that situation very negatively. That was already mentioned. Then in the positive strategies are problem focused coping and emotional focused coping. Problem focused coping, we know the strategies that try to eliminate the source of a stressor or reduce its impact through their own actions, or direct actions. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ തന്നെ ചില പ്രവർത്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന് വി നെവർ ആസ്ക് എനി ഹെൽപ്പ് ടു അതേഴ്സ്. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആർ നോട്ട് ദെയർ. ദെൻ അവർ തേർഡ് പാർട്ടിയോട് നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് തേടുന്നില്ല.
മറ്റുള്ളവരോട് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടേതായ ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസ്ക് വന്നു, ഒരു സ്ട്രെസ്സ് വന്നു, ഒരു ടെൻഷൻ വന്നു. സ്ട്രെസ്സിനെ ടെൻഷൻ നമുക്ക് കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ വിളിക്കാം. സ്ട്രെസ്സ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ വന്നു. ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുന്നു? ടെൻഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പലതാണ്. മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് അപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഐ വിൽ സെലക്ട്. ഏതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഏത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ? അപ്പം പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഓർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ, അല്ലേ? അത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന അവനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് വേണം ഡിസൈഡ് ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിങ്ങിൽ അവനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. അവൻ ആ പ്രോബ്ലത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ഹീ മേ ആസ്ക് സം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ദെയർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ ഫ്രം ദെയർ പേരൻസ്. അപ്പം അവരോട് ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താം. ഹി ടേക്ക് എ പോസിറ്റീവ് കോപ്പിംഗ് അപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി to take reference with others, to refer the particular case with others. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, റെഫറൻസ് എടുക്കുന്നു. ദെൻ അവൻ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങോ സ്ട്രാറ്റജിക്കോ ഒക്കെ പോകുന്നത് പോലെയല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതിനകത്ത്. അത് പോകാനെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന സ്റ്റൈലാണ്. ഇൻ സിമ്പിൾ വേ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ നോൺ ആസ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയിക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുക, ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ്. നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ്. കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് that try to eliminate the impact of stressor by changing the emotional reactions to the stressor, changing the way a person feels or emotionally reacts to a stressor. This type of coping, yes, then the changing the way a person feels or emotionally reacts to a stressor. ഒരു സ്ട്രെസ്സറിനോടുള്ള റിയാക്ഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പ്രോബ്ലം, പക്ഷേ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന മാറ്റം, അതാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ്. അത് നമുക്ക് ഭയമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പകരം നമ്മൾ ഭയം പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല. ഇമോഷൻ, അതിനെ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. ഒരു ഡിഫെൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിഫെൻസീവ് സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ്. അവിടെ നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ചേഞ്ചിങ് ദ വേ എ പേഴ്സൺ ഫീൽസ് ഓർ ഇമോഷണലി റിയാക്ട് ടു എ സ്ട്രെസ്സർ. അത് ഇമോഷണലി ഒരു സ്ട്രെസ്സറിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഇമോഷൻ ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷേ നമ്മൾ പക്ഷേ അതൊരിക്കലും പുറമേ പ്രകടിപ്പിക്കത്തില്ല. നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചിരിയോടുകൂടി ആയിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ സ്ഥിരമായി ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, സ്ഥിരമായിട്ട് ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ സൂപ്രണ്ട്, സ്ഥിരമായി ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ്, അവരുടെ സ്റ്റൈലാണ് അതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പേടിയാണ്. നമുക്ക് വലിയ വിറയലുണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. സ്ട്രെസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ട്യൂട്ടർ ഈസ് ദ സ്ട്രെസ്സർ, ദാറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈസ് എ സ്ട്രെസ്സർ, അല്ലേ? ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും നാലെണ്ണം പറയുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇന്ന് എനിക്കിട്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് പുള്ളിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ട് സത്യമാണ്, ഇന്ന് എനിക്കിട്ട് 4 എണ്ണം കിട്ടും, അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചില ട്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ വളരെയധികം ഹരാസ് ചെയ്ത് പേടിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, വളരെയധികം ഹരാസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഹരാസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സറാണ്. ആ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആക്ട് ആസ് എ സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടാവും. അയാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സാണ്, ഇനി എന്താണാവോ ഇന്ന് എന്നെ കാണുമ്പം തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇമോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ്
നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഒരാളെ നമുക്ക് വലിയ പേടിയാണ്, നമുക്ക് അയാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്, അയാൾ ദേഷ്യപ്പെടും, ചീത്ത പറയും, എപ്പോഴും ചീത്തയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് ആണ്. ഇയാൾ ഭയങ്കര പറയുന്നത് മുഴുവൻ വലിയ തമാശയായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ഇയാൾ പറയുന്നത് ഭയങ്കര തമാശയാണ്, ഒരു കഴമ്പുമില്ല, തമാശയാണ് പറയുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇമോഷൻ വിൽ ബി ചേഞ്ച്. ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഈ മണ്ടത്തരം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇമോഷൻ വിൽ ബി ചേഞ്ച്. ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇയാൾ നമ്മളെ ശരിക്കും പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് വി ഹാവ് നോ അതർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. സോ വി ഹാവ് ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. വി ഹാവ് ടു ഓവർകം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മളതിനെ ഓവർകം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മളതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ അതിൽ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ വ്യൂസ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച്. അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇൻറ്റേർണൽ വ്യൂ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് നോ അതർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. നമുക്ക് മറ്റു പോം വഴികളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസ്പോൺസസിനെ നമ്മളത് ഇൻറ്റേർണലി ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മളില്ലേ, ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് പറയും, അത് മുഴുവൻ കേട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോവുക. സിമ്പിൾ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത്തരം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹരാസ് ചെയ്യും. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആവട്ടെ, പ്രിൻസിപ്പൾ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹരാസ് ചെയ്യും. ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിതെല്ലാം കേട്ടും ഭവ്യതയോടെ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, പുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറയും, പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന പലതും പറയും. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതെന്താണ്? ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനെ, ആ ഇൻസിഡൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ നോൺ ആസ് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ്. All these are the emotion focused coping styles. Yes. നമ്മളിനി ഇത്തരം കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കോപ്പിങ്ങിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് വി കാൺ കൺട്രോൾ അവർ ഇമോഷൻസ്, വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അവർ ആക്ച്വൽ ഇമോഷൻസ്. നമുക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ഇമോഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത്, അൺകൺട്രോളബിൾ ഇമോഷൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? പലപ്പോഴും ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അൺകൺട്രോളബിൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ്, അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വർക്കൗട്ട് ആവണമെന്നില്ല. പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് വർക്കൗട്ട് ആകാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നതെല്ലാം കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ്. ഇനി അതിനെ കൂടുതൽ തരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മ, ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ, ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന നെയ്ബേഴ്സ്, ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഫാദർ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എനി ആക്ടിവിറ്റീസ് that were take up in front of such a type of personalities known as the coping strategies in simple way. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്പറുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നു, നമ്മളെ ഒരാൾ വഴക്ക് പറയുന്നതും ഹരാസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സ്ട്രെസ്സർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഈ സ്ട്രെസ്സറിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഏത് മെത്തേഡും, സ്ട്രെസ്സറിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഏത് മെത്തേഡും കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ പരസ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നു, നമുക്കുള്ളിൽ പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പല ട്രെയിനേഴ്സും ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗേൾസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പേടി ഉള്ളിൽ തോന്നിയാലും പുറത്ത് കാണിക്കരുത്, പരിഭ്രമിക്കരുത്, ധൈര്യം സംഭരിച്ച് നിൽക്കണം.
അപ്പോൾ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവൻ തിരിച്ചു പോകും, അല്ലേ? അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ്, ഇമോഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഉള്ളിലെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉള്ളിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയറാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് ഒരിക്കലും പുറത്ത് കാണിക്കില്ല. കറേജ് കാണിക്കും, കറേജിയസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കാരണം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റൂ, നമ്മൾ തന്നെയുള്ളൂ. നോബഡി വിൽ ഹെൽപ്പ് us. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ കറേജ് ആൻഡ് എക്സിബിറ്റ് കറേജിയസ് ബിഹേവിയേഴ്സ്, അല്ലേ? കറേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രോങ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. സ്ട്രോങ് റെസ്പോൺസ് പുറത്തെടുക്കും. നമ്മളതിനെ ആ സ്ട്രോങ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അത്, ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മളെടുത്ത സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇങ്ങനെ എന്തുമാത്രം സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ഓൾ ദീസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ നോൺ ആസ് ദ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ആൻഡ് ഇമോഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇമോഷനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇമോഷനെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു, പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഇമോഷനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. അതാണ് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരം മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് അക്കമിട്ട് നിരത്താവുന്ന പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റുകളായിട്ട് പറയാവുന്നതല്ല ഈ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോമൺ സിറ്റുവേഷനിൽ വരെയും ഏതെല്ലാം കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഈ ഓരോ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിന് അക്കമിട്ട് നിരത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു ജനറാലിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദീസ് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഡിസ്കസിങ് ഹിയർ. അതിനുള്ളിൽ പലതരം മെത്തേഡുകൾ. ചില ആളുകളുണ്ട് സ്ട്രെസ്സ് കയറി ഇങ്ങനെ, ടെൻഷൻ കയറി ഇങ്ങനെ വളരെ ഹയർ ലെവൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയി കളയും ഒരൊറ്റ യാത്ര, എങ്ങോട്ടും ആരോടും പറയാതെ. ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലം വരെ പോവുകയാണ്, എന്നെ വിളിക്കരുത്, മൊബൈൽ എടുക്കുന്നില്ല, മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാം, ടു റെഡ്യൂസിങ് ദ സ്ട്രെസ്. അതൊരു സ്ട്രെസ്സാണ്. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം കുറയും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടും പേടിയായിട്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല, അവർക്കത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയും. ചില ആളുകൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ നിറയെ പണവും അതുപോലെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഷോയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആൻഡ് പെസിമിസ്റ്റ്. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരൻ. പെസിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്, എപ്പോഴും പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നവരും മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നവരും. രണ്ടുപേരും സൊസൈറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എയ്റോപ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പെസിമിസ്റ്റ് പാരച്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എങ്ങാനും ഇത് മുകളിലോട്ട് പൊക്കോളും, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എയ്റോപ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവൻ അതിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷേ പെസിമിസ്റ്റ് എപ്പോഴും പിന്നോട്ട് നോക്കുന്നവനാവും. ഇതെങ്ങാനും തകർന്നാലും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, അവൻ പാരച്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഇതെല്ലാം കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അവന് പ്ലെയിനിൽ പോകുന്നത് തന്നെ സ്ട്രെസ്സാണ്. പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ ബലത്തിലായിരിക്കും അവൻ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, അവനുണ്ടാക്കിയതാണ് അവൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ, അവൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പിന്നിലായിരിക്കും അവൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മെക്കാനിസംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മെത്തേഡ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് മറ്റു ചില കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കൂടി നമുക്കുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ചില സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇഗ്നോറിങ്. അത് ഇമോഷണൽ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിങ്ങിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇഗ്നോറൻസ്. ചില സമയത്ത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ചില സമയത്തും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോറൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും വർക്കൗട്ട് ആകണമെന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ, അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണ്. പക്ഷേ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും വർക്കൗട്ട് ആയിക്കൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ വർക്കൗട്ടാകും. ഇഗ്നോറൻസ് എപ്പോഴും ചില പ്രോബ്ലത്തെ വഷളാക്കും. തുടക്കത്തിലെ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നന്നായി പോയേനെ. ചില കേസിൽ ഇഗ്നോറൻസ് വളരെ നല്ലൊരു വെപ്പണാണ്. ഈ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ പിടി വീഴും, ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്ട്രെസ്സ് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പരിഭ്രമിച്ചായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഒരു ചിരി. ഈ ചിരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ പലപ്പോഴും വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കും അറിയാതെ. പക്ഷേ നമ്മളിത് ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഹർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ എല്ലാം അറിയാമായിട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴോ അതിന് മറ്റൊരു തരം മിക്കവാറും ടീച്ചേഴ്സിന് അങ്ങനെ സാധിക്കത്തില്ല. പല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തോ വലിയ വിഷമം പോലെയാണ്. ചോദിക്കാതിരുന്നു നോക്കി, അതിന് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനുണ്ട്, മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതും വേറൊരു തരം മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് ചോദിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ വെപ്പൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും,
കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം തന്നെ അവരൊന്ന് ചുരുക്കി വയ്ക്കും. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് വയ്ക്കും. ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ കോപ്പിംഗ് അപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രെസ്സിനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകളാണ്. മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് എ സീരിയസ് എക്സർസൈസ് meant to refocus attention and achieve a trance-like state. ട്രാൻസ്-ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു ട്രാൻസ്-ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റാണ്. ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയം. ദൈവം വേണമെന്നില്ല, ഞാൻ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ഒന്നിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ആവുന്നു, ഒന്നിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ്ഡായി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ, അതിനുള്ള എൻ്റെ എബിലിറ്റി, അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ ഒരുക്കുന്നു. ആളുകൾ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് മെഡിറ്റേഷന് പോകുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ, അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണോ അതുമായി മാത്രം എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ വലിയ ടെൻഡൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് മെഡിറ്റേഷൻ. അതൊരു വലിയ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ട്രാൻസ്-ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്, നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, അതും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒന്നുമായുള്ള സംവാദമാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സംവാദത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും പതിയെ വിട്ട് ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ഒരു വാൽമീകമായി മാറുകയും ചെയ്ത ആളാണ് വാൽമീകി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്-ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലാണ്. അവിടെ ഈശ്വരനും മനുഷ്യനും ഒന്നായി ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥ. അവിടെ ശരീരം തടസ്സമാണ്, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചിന്തകൾ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഫലമാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മെഡിറ്റേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം റിട്രീറ്റിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ റിട്രീറ്റ് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അവിടെ അവയർനെസ് ലെവലാണ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ കോഗ്നിറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അവയർനെസ്സും കോഗ്നിറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങും നടന്നിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിവിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അവയർനെസ്സും കോഗ്നിറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങും റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിലൂടെയാണ് അവിടെ പല സ്ട്രെസ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സിറ്റുവേഷനുകളും നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പം റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു, നമ്മളിൽ ഈ സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് റിലീജിയനാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വലുതായിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ്, സിബ്ലിങ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണ്ട, സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൾ ദീസ് ആർ ദ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഇനി മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻസിനിടയിൽ നടക്കുന്ന റിട്രീറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു റിവൈവൽ ആണ്. റിട്രീറ്റിനിടയിൽ നടക്കുന്ന റിവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തുടർച്ചയായ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച സമയക്കാലം നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അവിടെ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരും. അവിടെ പലപ്പോഴും പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരാഴ്ചക്കാലം മാറി നിൽക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്, ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടാവും. ചില ആളുകൾക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പലതരം അസുഖങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. ഇമോഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകാം അല്ലേ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ്, സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പാക്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന പലതരം ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ള കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ നോ ഡൗട്ട്. കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഏജിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഡൾട്ട് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എപ്പോഴും
ഈ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിലുണ്ടാകും. സ്ട്രെസ്സിനുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.